سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2024 کا مسودہ تیار، ماہ جولائی میں بلدیاتی ایکٹ 2024 نافذ کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق اربن رورل ایریاز کو مکمل تقسیم کرنے کی حد بندی کی جائے گی۔ نئی مردم شماری کے مطابق بلدیاتی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، بتائیے اس حوالے سے۔ دیکھیں سویرا، چونکہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، حد بندیاں کی جائیں گی اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے۔ مگر اب پنجاب میں نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2024 ختمی مراحل میں پہنچ گیا ہے اور مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ ماہ جولائی میں بلدیاتی ایکٹ 2024 نافذ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کابینہ کمیٹی کو بلدیاتی ایکٹ 2024 کا مسودہ بھی منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مسودے میں بتایا گیا ہے کہ اور تجویز بھی دے دی گئی ہے کہ میئر کا انتخاب جماعتی بنیادوں پر کرنے پر تجویز دی گئی ہے اور مسودہ ایکٹ 2024 کے مطابق اربن رورل ایریاز کو مکمل تقسیم کرنے کی حد بندی کی جائے گی، جبکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائی جائیں گی۔ نئی مردم شماری کے مطابق بلدیاتی حلقہ بندیاں ہوں گی، جبکہ 20,000 سے کم آبادی میں یونین کونسل قائم ہوگی اور لاہور میں اسپیشلی سب سے بڑی میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور ہے اور اس میں یونین کونسل کی تعداد 274 سے بڑھا کر 500 سے زائد کرنے کی بھی تجویز دے دی گئی ہے۔ 7 لاکھ سے اوپر آبادی کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائی جائیں گی، جبکہ 15,000 سے 50,000 آبادی تک ٹاؤن کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ 50,000 سے 2 لاکھ آبادی میں میونسپل کمیٹی، جبکہ 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک آبادی کے لیے میونسپل کارپوریشن ہوں گی۔ اس والے سے وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ان کی بنائی گئی کمیٹی میں باقاعدہ طور پر تمام تر جو اس وقت مسودے میں بتایا گیا اس میں تمام تر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ جتنا چھوٹا لوکل گورنمنٹ کا ہجوم ہوگا اتنی زیادہ نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہوں گے اور شہریوں کے مسائل حل ہوں گے۔ نیا قانون ہر لحاظ سے جامع اور سابق ایکٹ سے منسلک ہوگا۔ کمیٹی ممبران کی بلدیاتی اداروں کی مدت 4 سال مقرر کرنے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے۔ جی آپ کا شکریہ عمران۔ سانحہ 9 مئی دہشت گردی سمیت 7 مقدمات کی تفتیش۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے شاہ محمود قریشی کو متضاد بیانات اور شواہد کی بنیاد پر گناہ گار قرار دے دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی سوالات کے تسلی بخش جوابات نہ دے سکے۔ مجاہد لطیف سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ مجاہد بتائیے۔ دیکھیں اسامہ، سانحہ 9 مئی کے حوالے سے بڑی اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ تقریباً 7 مقدمات کی تفتیش جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو گناہ گار قرار دے دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے متضاد بیانات اور شواہد کی بنا پر گنہ گار قرار دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعے پر شاہ محمود قریشی سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے تھے۔ جلاؤ گھراؤ اور پرتشدد واقعات میں شاہ محمود قریشی کا عمل دخل ڈیجیٹل شواہد میں بھی ثابت ہوا ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے تفتیش کی۔ 7 مقدمات میں گنہ گار قرار دے کر چلان عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے اور جے آئی ٹی شاہ محمود قریشی کا بیان ریکارڈ کرنے 3 بار جیل گئی تھی۔ یہ بھی پولیس ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجاہد۔ تھانہ شادمان نظر آتش عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات۔ شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے تھانہ شادمان نظر آتش کیس، عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات۔ شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نعمان نور نے، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا نعمان۔ جی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں تھانہ شادمان نظر آتش کیس، عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات پر سماعت ہوئی، جبکہ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں ضمانتوں پر سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے تھانہ شادمان نظر آتش سے ضمان پاس حملہ کیس، مغل پورہ میں پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں ضمانتیں دائر کر۔ سانحہ 9 مئی کے ہی 2 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے عبوری ضمانتیں بعد گرفتاری ضمانتیں دائر کر رکھی پر عدالت نے سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت اور وکلا کو ضمانتوں کے لیے جو ہے وہ حتمی دلائل دینے کے لیے طلب کیا ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کے
जज अरशद जावेद ने इन तमाम पर आपका शुक्रिया नुमान। महकमे बल्दियात का लोकल गवर्नमेंट की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए नए मनसूबे शुरू करने का ये फैसला किया गया है। जर्मन तरक्याती इदारे की मुआवनत से मनसूबे चलाए जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल से जर्मन तरक्याती इदारे के वफ़द ने मुलाकात की है। बल्दियाती इदारों के मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक भी किया गया है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। मुलाकात के मनाज़र भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महकमा बल्दियात का लोकल गवर्नमेंट की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए नए मनसूबे शुरू करने का फ़ैसला। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस मुलाकात बारे। बिल्कुल, चूँकि अब महकमा बल्दियात ने जो है वो फॉरेन फंडिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं महकमा बल्दियात का रुख करते हैं और कम्युनिटी बुनियाद पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए पेश हैं। महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए नए मनसूबे शुरू करने का फैसला कर लिया है। जर्मन तरक्याती इदारे के मुआवनत से मुकामी हुकूमतों की कैपेसिटी बिल्डिंग के मनसूबे चलाए जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल से जर्मन तरक्याती इदारे के वफद ने मुलाकात की है। मुलाकात में बल्दियाती इदारों के मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है, जिसमें GIZ की माली और तकनीकी मुआवनत से जारी मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इसी सिलसिले में मुलाकात में कंपोनेंट मैनेजर इस वाले से और सूबाई कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। कंपोनेंट मैनेजर ने लोकल गवर्नमेंट के ऑन सोर्स रेवेन्यू बारे ब्रीफिंग दी, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए GIZ के ताउन का खैर मकदम किया, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मौज़ूआत को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इस वाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट में आउटसोर्स रेवेन्यू के हवाले से काबिल अमल प्लान तैयार किया जा रहा है, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए GIZ टेक्निकल सपोर्ट फराहम करेगा। इस वाले से आसिया गुल का ये भी कहना है कि बल्दियाती अफसरान को माली नज़्म ज़ब्त और इंतजामी कारकर्दगी के हवाले से पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। चीफ ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर की पेशा वराना तरबियत से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, जबकि बल्दिया के अफसरान की ट्रेनिंग के साथ साथ असेसमेंट का तरीकाकार भी वाजिया होना चाहिए। इस वाले से आसिया गुल का ये भी कहना है कि टैक्स कलेक्शन और रिकवरी के हवाले से मुकामी हुकूमतों की इस्तेदादकार में इजाफा के लिए भी काम किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया इमरान। प्री मानसून बारिशों का आगाज़ मुतवक्के। वासा ने तैयारियों की हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। रिपोर्ट की कॉपी लाहौर न्यूज़ पर। तमाम ड्रेनों और सीवेज लाइन्स की सफाई के 3 साइकिल मुकम्मल कर लिए। नशेबी इलाकों से बारिशी पानी के निकास के लिए 26 मशीनें अलर्ट हैं। 26 मशीनें अलर्ट हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये शहर लाहौर में 28 जून से प्री मानसून की बारिशों का आगाज मुतवक्को है। ताहम इसी तनाजुर में वासा ने मानसून की तैयारियों की जो हतमी रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी है, जिसमें मानसून से मुतल्लिक जो किए गए इंतजामात हैं उनकी तफसीलात से आगाह किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वासा ने शहर की तमाम ड्रेनों और सीवरेज लाइन्स की सफाई के 3 साइकिल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि तमाम डायरेक्टर्स को मानसून में निकासी आब के मुतल्लिक जो SOPs हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम तश्कील दे दिया गया है। जेनसेट, डी वाटरिंग सेट और अंडर पासिस की जो पंप्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर फाल हैं। वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वासा ने मानसून से कबल 76 किलोमीटर तवील ड्रेन्स और 3000 किलोमीटर सीवरेज की डिसिल्टिंग मुकम्मल की है। 18 इमरजेंसी रिलीफ कैंप का क्याम अमल में लाया गया है और आगाही मुहिम भी मुकम्मल कर ली गई है। आपकी जिम्मेदारियां अदा करते आपको एक अरसा बीत चुका है। हमेशा देखा गया है कि इदारे सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो हमने ये देखा कि लाहौर के अंडर पासिस में इतना पानी खड़ा होता है कि वहाँ से गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो जाता है। क्या इस मरतबा भी सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्ट है, क्या वाकई काम हुआ है? अभी तक वज़ीर आला पंजाब को जो पेश की गई रिपोर्ट है उसमें वासा की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल होने के जो बुलंदोबांग दावे हैं वो किए गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर ज़मीनी हकाइक देखे जाएं तो अभी तक जो लाहौर के अंडर पासिस हैं, जिसमें कलमा अंडर पास, कैप्टन मुबीन शहीद अंडर पास और फारूकगंज अंडर पास है, इसमें निकासी आपका ऑपरेशन कौन करेगा अभी तक इस हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा वस्ती लाहौर को डूबने से बचाने के लिए जो स्टॉर्म वाटर हाजी कैंप ड्रेन है उसको भी मुकम्मल करने के लिए कोई खातर खा इकदाम नहीं किए गए। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन।
और अभी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब से डायरेक्टर SOS चिल्ड्रन विलेज अलमास बट की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने SOS विलेज में मुकीम बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया। बच्चों के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में असिस्टेंट डायरेक्टर मुनज़्ज़ा शेख भी मौजूद थी। मोहम्मद यासिन से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। यासिन, बताइए इस मुलाकात बारे। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डायरेक्टर SOS विलेज चिल्ड्रन विलेज लाहौर अलमास बट और असिस्टेंट डायरेक्टर मुनज़्ज़ा शेख ने आज गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब ने SOS विलेज चिल्ड्रन विलेज लाहौर के रिहायशी बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता दिनों ईद उल अज़हा के दिन SOS विलेज चिल्ड्रन विलेज लाहौर के दौरे के दौरान मौका पर 10 लाख रुपए का दिया देने का ऐलान किया था। गवर्नर पंजाब की SOS विलेज चिल्ड्रन विलेज लाहौर के रहायशी बच्चों के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी कराई है। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस की खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने, हल के लिए अहकामात जारी किए। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की अफसरान को शहरियों को इंसाफ की बालादस्ती यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको बताया जा रहा है DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए हैं। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की अफसरान को शहरियों को इंसाफ की बालादस्ती यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई हैं। अहम अहकामात हैं, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन की खुली कचहरी। ऑफिसर्स ने शहरियों के मसाइल सुने, हल के लिए अहकामात जारी किए। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है जिसमें ऑफिसर्स की जानिब से शहरियों के मसाइल सुने जा रहे हैं। DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन की खुली कचहरी ये अच्छा इकदाम है शहरियों के लिए, और शहरियों के मसाइल सुने गए हैं और उनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए गए हैं।